That means he showed there's no need to have money, or there's no need to have a huge big uh, properties or anything to be impressive on people. Those were the days where people respected the tapasvis, the one who were doing tapasya. That was the time to do tapasya. So he came on this earth and lived like a tapasvi. On the contrary, the Christians are the most self-indulgent people you could think of. You go to any Christian nation, you'll be amazed how they are just slaves of money and their watches. How they are living, it's very shocking to see they are following Christ. Yes, we follow Christ. Then, follow means what? He's there and you are standing backwards, moving. Is that the following? If you see the Catholic Church or even Protestants, you'll be shocked. How are they following Christ? I can't understand. Till now I never understood. Because Catholic is nothing but money oriented. The only thing they have picked up from Christ that he went to a wedding and created wine out of water and distributed. Now this wine is just the juice of the grapes. It's also called wine in the Hebrew language. Thank God I've read Bible in Hebrew, translated directly. So it's called draksharas. Because instantly you cannot create alcohol. It has to rot, and the more it rots, the more good it is, they say. They write it down, this is 25 years old, so the price is much. But if it is 300-year old, the price is exorbitant. So it has to rot and smell like hell. Then only it's a good alcohol, is a fact. How could Christ create that instant, that moment, alcohol? But now what I find is this, that if somebody dies, they will take champagne to celebrate what? Good riddance of bad rubbish. Or when somebody is born, they will do it. But on Christmas Day, especially, after coming from church, don't go to any Christian's house. Even the Indian Christians have started following the Western people, because Indian Christians believe that Christ was born in England. All such ideas have come from where? Is because the English and the Portuguese, the French brought Christianity to us. Now, by any chance, are they Christians? What business they had to bring Christianity to this place? They took Christianity to all the places, especially Spanish. Spanish, Portuguese, went round the whole world to spread Christianity. వారు ఆ నేల గురించి పోట్లాడుతూనే ఉంటారు. వారంతా కండిషన్స్తో ఉంటారు. ఆ కట్టుబాట్లు ఎంత క్రూరంగా ఉంటాయంటే మనం చెప్పలేము. ఉదాహరణకు కొంతమంది ఖురాన్ నమ్ముతారు, కొంతమంది ముస్లిమ్స్. ఖురాన్ మహమ్మద్ ప్రవక్త రాయలేదు, ఆయనకి చదవడం రాయడం తెలియదు. కానీ వారు చెప్తారు మహమ్మద్ ప్రవక్త రాశారు అని. నేను అంటాను, అట్లా చెప్పకండి, నాకు ఆయన గురించి తెలుసు. మీరు ఈ ఖురాన్ను ముస్లిమ్స్ చదివితే ఆహా ఓహో అంటారు, కానీ బయట వాళ్ళు చదివితే అది నవ్వుతారనమాట. అంతా అలా ఉంటుంది అది. ఒక అతను ఉండేవాడు అప్పట్లో, మొగలియా అని. అతను హజరత్ అలీని, అతని పిల్లలను చంపేశాడు. ఇలాంటి వారంతా స్త్రీలకి వ్యతిరేకం. వారు రాసింది ఖురాన్లో వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా అనమాట. అలాంటి విషయాలు అందులో చాలా రాయబడ్డాయి. అల్లా పేరు చెప్పి, మహమ్మద్ ప్రవక్త పేరు చెప్పి మీరు ఇలా చేయవద్దు అని నేను చెప్పాను. ప్రజలు ఇలానే మోసపోతారు. అల్లా అనగానే ఆ బుక్కును అల్లాగా భావిస్తారు.
ప్రత్యేకమైనదిగా చూస్తారు. ఇది వారి యొక్క కండిషనింగ్స్ అన్నమాట. నేను అడిగాను వారిని, ఇలాంటివి మీరు చేయకూడదు అని చెప్పి. ఎందుకంటే మహమ్మద్ ప్రవక్త సాక్షాత్ దత్తాత్రేయుని యొక్క అవతారం. మహమ్మద్ ప్రవక్త గురించి ఇలా మాట్లాడవద్దు అని. ఇలాంటి కట్టుబాట్లు, ఇలాంటివన్నీ చూస్తే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు జీసస్ క్రైస్ట్ ఎలాంటి జీవితం గడిపారు అని. మొదటిగా ఆయన ఒక పూరింట్లో జన్మించారు. ఎందుకంటే డబ్బు, ధనికమైన జీవితం, ఆస్తి పాస్తులు, అంతస్తులు లాంటివి ఏమీ అవసరం లేదు అని చెప్పడానికి. అప్పట్లో ప్రజలు తపస్సు చేసేవారిని గౌరవించేవారు. ఆ సమయం తపస్సు చేసే సమయం. అందుకే జీసస్ ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఒక తపస్విలాగా బ్రతికారు. ఇవన్నీ కూడా ఆయన చేశారు. మీరు ఏ క్రిస్టియన్ కంట్రీలోకి వెళ్ళినా కూడా వారు ఎలా మనీకి, వాచెస్కి బానిసలు అవుతారో మీరు చూడవచ్చు. హిబ్రూ భాషలో బైబిల్ రాశారు. అందులో క్యాథలిక్స్ వారు అందులో ఒక తెగ అన్నమాట. జీసస్ వాటర్ నుంచి వైన్ తయారు చేశారని చెప్తారు. కానీ అది ద్రాక్షరసం. అప్పటికప్పుడు ఆల్కహాల్ తయారు చేయలేరు ఎవరి కూడా. అది చాలా చాలా పులియబెట్టి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్కహాల్ ఎంత పాతదైతే అంత మంచిదని వారు నమ్ముతారనమాట. అంత స్టూపిడిటీ ఉంటుంది వాళ్ళలో. ఏదైనా మంచికి చెడుకి కూడా పశ్చిమ దేశాలలో, వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో తాగుతారు. క్రిస్మస్ రోజు అయితే మరీ దారుణంగా ఉంటుంది. మార్నింగ్ చర్చ్కి వెళ్ళి ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వారికి ఇదే పని. ఇప్పుడు ఇండియన్ క్రిస్టియన్స్ కూడా అదే ఫాలో అవుతున్నారు. వీరు నమ్ముతారు క్రైస్ట్ ఇంగ్లాండ్లో పుట్టారని. ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్, పోర్చుగీస్, ఫ్రెంచ్ వీరంతా క్రిస్టియానిటీని తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు అసలు వారు అసలు క్రిస్టియన్సేనా? అలాంటప్పుడు ఇండియాకి క్రిస్టియానిటీని తీసుకురావాల్సిన అవసరం పని వారికి ఏంటి? వారు స్పానిష్లో క్రిస్టియానిటీని చాలా స్ప్రెడ్ చేశారు. పోర్చుగీస్లో కూడా, ఇంకా అనేక దేశాలలో స్ప్రెడ్ చేశారు. వారంతా తాగుబోతులు తప్ప మరేమీ కాదు. ఈ తాగడం అనేది ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో నాకు తెలియదు. బహుశా క్రిస్టియానిటీ నుండి అయి ఉంటుంది. ముస్లిమ్స్ కూడా తాగుతారు, అందులో సందేహమే లేదు. కానీ వారు ఓపెన్గా తాగరు. మనం జీసస్ని ఫాలో అయితే, మనం జీసస్ని ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే, తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనం మన యొక్క అహంకారాన్ని వదిలివేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆయన గురించి తెలుసుకోగలుగుతాం. ఈ కట్టుబాట్లను వదిలివేయాలి. ఈ అహంకారం కట్టుబాట్లు అనేవి పీనియల్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్స్ నుంచి ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయి. మనం వాటిని దాటి పైకి వెళ్ళినప్పుడు, ఈ ఆజ్ఞా చక్రాన్ని క్రాస్ చేసుకుని పైకి వెళ్ళినప్పుడు మనం దేవుని యొక్క సామ్రాజ్యంలోకి వెళ్తాం. అప్పుడు మనం ఈ మెటీరియలిజం, ఈ భౌతికవాదం నుంచి, ఈ కట్టుబాట్ల నుంచి, చెడు అలవాట్ల నుంచి, చెడు భావనలు, ఈ తిట్టడం, పోట్లాడుకోవడం లాంటివి అన్నీ కూడా మనం వదిలివేయడం జరుగుతుంది అనమాట. రియల్ క్రిస్టియన్ అంటే ఇది. మీరు ఆజ్ఞాచక్రం వెళ్ళాలి. క్రీస్తు యొక్క పవిత్రత యొక్క అర్థం మనం తెలుసుకోవాలి. క్రైస్తు పవిత్రత యొక్క గొప్ప అవతారం. అప్పుడు ప్రభుత్వం వల్ల ఆయన సిలువ వేయబడ్డారు ఈ మూర్ఖపు ప్రజల గురించి. మొహమ్మద్ ప్రవక్త కూడా క్రీస్తును, అబ్రహాంను, క్రీస్తు యొక్క తల్లిని కూడా ఎంతో పొగిడారు, ఎంతో గౌరవాన్ని వ్యక్తపరిచారు వారి పట్ల. క్రీస్తుని మనం తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా ఈ అహంకారాన్ని మనం వదిలేయాలి. ఎందుకంటే ఈ అహంకారం మిమ్మల్ని ఎంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్తుందంటే, మీరు మీ ఆత్మకు, సత్యానికి దూరం, వాటిని తెలుసుకోలేనంత స్థితికి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అందుకే మీరు ఎవరు అహంకారం వృద్ధి చేసుకోవద్దు. మహారాష్ట్రలో చూస్తే అక్కడ ఎవరైనా కూడా అహంకారంతో మాట్లాడితే, అంటే నేను ఇంత, నేను అంత, నేను ఇది చేస్తా, అది చేస్తా అని అహంకారంతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది. అటువంటి వారి యొక్క గాలి తీసేస్తారు అక్కడ ప్రజలు.
నార్త్లో కూడా అంతే. కానీ అంత కాదు. జీసస్ మనం అప్పట్లో ఆయన గురించి చూస్తే జీసస్ ఆత్మ సాక్షాత్కారం గురించి, ఆధ్యాత్మిక విత్తనం మొలకెత్తి వృద్ధి చెందుతుందో, ఎలా వృద్ధి చెందుతుందో ఇవన్నీ కూడా అప్పట్లో ఆయన చెప్పి ఉన్నారు. జై శ్రీమాత.